In one of the next week's daily devotions from Our Daily Bread shares a story of German citizens embracing migrants from the war-torn Ukraine. One woman was standing at the Berlin train station with a sign that said, "Big room available, room for two." When she was asked, "Why are you doing this?" she answered, "My mother had needed refuge while fleeing from the Nazis. So it's the right thing to do to help others in such need." We as church partook in that helping hand earlier this year through a special offering. Similar need for helping hand exists today. In Maui, because of the fire there, in Florida, because of the hurricane damage, and 2 days ago, a 6.8 on the Richter scale earthquake in Morocco took over 2,000 lives. We as the church can't heal all the world's problems and natural disasters, but we can make a difference by extending our hands of love. We are doing another offering campaign to help those places of devastation next week. You will find in your bulletins a special envelope there. This is to use, prayerfully prepare and use to make that special offering next week. Our passage teaches us that it's more blessed to give than to receive. I think I forgot to say it in English. It's written in the bulletin. It's in the book of Acts, chapter 20, verse 35. To give thanks, it takes something much more than being thankful for what God has given to us. But for us to be filled with greater thanksgiving, God has something in mind. That is why He teaches us through this passage. To give takes something away from us, but it is not only to help another, it brings joy and blessing to our hearts and lives. To give is indeed to receive. Let us equip our lives to regard hospitality as a privilege and duty as God's children and His church. For we too have received life and all things by the grace of our Lord and Savior Jesus Christ as a result of God's ineffable love toward each and every one of us. God bless you all. May God continue to use you as His hands of blessing. 아멘. 저는 새벽 예배 끝나고 스타벅이나 맥도날드에 가서 한 2시간 책 보는 시간을 가지곤 하는데 종종 문 밖에 홈레스가 앉아 있곤 합니다. 얼굴빛이 배고파 보이면 저는 주로 다가가서 조심스럽게 물어봅니다. 실례가 되지 않기를 바라지만 아침 식사 좀 사드려도 될까요? 합니다. 그러면 주로 sure 하면서 따라 들어옵니다. 더러는 오더하고 나서는 땡큐 하고 나는데 때로는 전혀 감사 표시하지 않습니다. 어떤 사람들은 당연한 것으로 생각을 하고 뒤돌아섭니다. 어떤 반응이든 저는 항상 God bless you 한마디 해주고 제 자리로 가곤 합니다. 근데 그런 때의 마음이 참 기쁘고 그 기쁨이 하루 종일 가는 것을 여러 차례 경험해 보았습니다. 복이라는 게 바로 이런 것이구나. 바로 이런 마음이구나. 새삼 감사로 느끼곤 합니다. 다음 주 하루 오늘의 양식 책자의 예화로 나온 얘기인데 독일은 유크레인의 난민들을 위해 나라를 오픈하는 정책으로 국경을 열은 나라 중에 하나로 수천 명의 여성과 아이들이 베를린 역에 도착하면 그 못지않은 숫자의 독일 사람들이 자기 집을 난민 보호 시설로 제공한다는 손수 만든 표지판을 들고 난민들을 반겨주곤 한답니다.
낯선 난민들에게 왜 그렇게 환대를 하느냐라고 하는 질문에 한 여성이 이렇게 대답을 했답니다. 예전에 내 어머니가 나치를 피해 피난처를 구했었는데 이제는 자신이 그런 위협과 핍박이 없는 사회에서 살고 있지만 자신이 그런 도움이 필요한 이들을 도울 수 있는 것은 도리이고 이런 일을 꼭 하고 싶었었다고 대답을 했답니다. 왜 그런가? 그런 복의 근원이 되는 삶 속에서 가장 큰 복을 경험하기 때문에 아니었는가 생각이 듭니다. 지난주에는 제 신학교 시절의 교수가 되셨던 프린스턴의 요나단 에드워드 신학의 권위자이신 이상현 교수께서 향년 84세에 하나님 부르심을 받으셨습니다. 제가 배웠던 교수님들 다 감사로 기억하고 배운 것 가지고 36여 년 목회를 해오고 있지만 이분은 저에게 특별한 은사이셨습니다. 제가 처음에 지원서를 냈을 때 그때 애드미션 커미티의 체어로 계셨었는데 제 지원서를 특별히 관심을 두시고 잘 봐주셔서 훌 장학금과 생활비까지 포함해서 입학을 허락했었습니다. 신학 공부 첫 해부터 그분께 많은 귀한 신학과 교회관과 목회관을 배웠지만 자기가 출석하던 교회의 전도사로 일할 수 있도록 소개까지 해주시고 저희 집사람이 파트타임으로 일할 수 있도록 자신의 사무실에 세크레터리 자리까지 만들어주시고 우리가 학생 생활에 힘들어할 때마다 격려의 말씀도 해주시고 가끔 몇몇 학생 가정들과 함께 집으로 초대해서 식사도 대접해 주시곤 했습니다. 제가 졸업을 할 무렵에 안수시험 다 치르고 나서 뉴욕의 고급 식당의 내외분이 우리 부부를 초대해서 목회 잘해라. 목회 잘할 거다. 내가 응원한다. 내가 기도한다. 라고 축복도 해 주셨습니다. 그리고 그 후에 LA에 오실 일이 있으시면 꼭 저에게 미리 연락을 하셔서 동창들을 좀 다 불러 모으라고 내가 함께 할 수 있는 자리를 좀 어레인지해 달라고 연락을 하시곤 했습니다. 우리 모두에게 큰 힘과 위로가 되는 말씀을 나눠주시곤 했습니다. 그리고는 꼭 우리 부부는 하루 따로 묵고 있으신 호텔 식당으로 불러서 브렉패스트를 사주시곤 했습니다. 지금 생각해보면 왜 그렇게 나에게 잘 해주셨을까 의문이 솔직히 남아있기는 합니다. 저보다 공부 잘한 학생들 많았고 목회자 자질상 남보다 모자란 것은 많았는데 뛰어난 것 하나도 없었는데 내가 뭘 특별히 도와드린 것, 갖다 드린 것도 하나도 없었는데 왜 나한테 이렇게 잘 해주실까 의문이 사실 이번 주에는 좀 더 있었습니다. 한 번은 수업 끝나고 오후에 제가 머리를 좀 식히려고 거기 학생 시절에 학교 캠퍼스에 골프장이 하나 같이 붙어 있어요. 거기서 9홀 혼자 가서 치고 골프 가방 메고 아파트로 돌아오는데 이 교수님을 마주치게 된 거예요. 그래서 나이 큰일 났구나. 공부 안 하고 골프가 뭐야 하고 야단 맞을 준비를 다 하고 있는데 피터 골프 쳤구나. 잘했어. 공부도 중요하지만 쉴 때는 쉬고 건강관리도 잘해야 돼. 잘했어 하시고 지나치셨습니다. 이상현 교수님이 하나님의 부르심을 받은 뉴스를 들으면서 마음이 쎄하기는 하지만 훌륭하신 신학 교수 밑에서 배울 수 있었던 것이 감사하고 목회 철학과 전통적 장로교 교회관을 나의 교회관으로 자리 잡게 해주신 교수님께 감사한 마음으로 며칠을 지냈습니다. 근데 지금 생각해 보니 이 교수님을 만나고 신학교 시절도 또 그 후로 뵐 때마다 나의 기억에는 그분의 인격, 인품이었던 것이 오히려 더 두드러지게 기억이 납니다.
격려자로서 환대의 인품으로 누구에게나 대해주면서 목회는 믿음과 소망, 사랑과 배려, 이해와 용서로 하는 것이라고 하는 것. 누구에게나 복의 근원이 되고자 노력하는 삶이 곧 주님이 본보이신 천국을 선물하는 삶이 되는 것이라고 하는, 목회자는 물론 모든 그리스도인이 갖추어야 하는 성품이라는 진리를 이번 주에 세상을 떠나시면서 저에게 다시 리마인드 시켜 주시는 것 같았습니다. 저는 받는 것보다 주는 것이 더 복되도다란 주님의 말씀이 바로 이 말도 되는 것 아닌가 생각이 듭니다. 사람들이 인생을 살아가는 중에 많은 세월이 지난 후에 좋은 기억, 고마웠던 기억, 내가 무언가 보람된 인생을 살 본으로 기억에 남는 사람, 이런 생애를 살았다면 복을 많이 받았는지 못 받았는지는 잘 모르겠지만 그 사람에게 내가 복 많이 받았다라고 기억에 남는 사람들이 그게 가장 큰 복 중에 하나가 아닐까 생각이 된다고 하는 말입니다. 그래서 받는 것보다 주는 것이 더 복되도다. 성경은 우리에게 가르쳐 줍니다. 예수님도 사도 바울도 그렇게 가르쳤습니다. 사도 바울은 오늘 말씀 다시 범사에 너희에게 모본을 보였노니 곧 이같이 수고하여 약한 사람들을 돕고 또 주 예수의 친히 말씀하신 바 주는 것이 받는 것보다 복이 있다 하심을 기억하여야 할지니라 라고 그랬습니다. 그랬더니 그렇게 복을 받는 것보다 복의 근원이 되고자 산 바울을 환송했던 사람들이 그 다음에 어떻게 했나 보세요. 이 말을 한 후 무릎을 꿇고 저희 모든 사람과 함께 기도하니 다 크게 울며 바울의 목을 안고 입을 맞추고 다시 그 얼굴을 보지 못하리라 한 말을 인하여 더욱 근심하고 배에까지 그를 전송하니라 라고 그랬습니다. 가장 큰 복은 무엇인가? 많은 재산, 이거 복이죠. 그러나 가장 큰 복은 아닙니다. 내 주위에 나를 높여주는 사람, 내 주위에 많이 있을 때 기분 좋죠. 그러나 가장 좋은 복은 아닙니다. 아는 것이 많고 무슨 실력이 뛰어날 때 이거 복이죠. 그러나 가장 큰 복은 아닙니다. 누가 참으로 복된 삶이 됐는가? 알게 되면 저 사람 알게 된 거 참 다행이다. 저 사람 참 좋은 사람이다. 이게 복이라는 거예요. 이런 사람 같이 있으면 항상 좋고 떠난다고 하면 아쉽고 멀리 갔어도 본지 오래 써도 좋은 기억, 고마운 기억으로 오래오래 남는 사람. 이게 복된 사람 아닙니까? 누구를 만나면 좋아하고 어떤 모임에 들어서면 저 사람 왔으니까 이제 됐다. 잘 왔다. 이래야 되는 거지. 저 사람 또 왔어. 이거 어떡하지? 좋은 모임이었는데 이거 다 이런 사람 되면 암만 잘났어도 그리 복된 삶은 아닙니다. 그 사람 오늘은 안 보이네. 다행이다. 이렇게 되면 복된 사람 아닙니다. 갔다, 이젠 됐다. 이렇게 되면 별로 복되다라고 볼 수 없는 거죠. 가장 큰 복을 알고 살았고 기억되는 사람들, 성경 이야기 속에 많이 봅니다. 그 중에 이런 가장 큰 복을 누리며 산 사람들의 이야기가 룻기가 아닐까 생각이 됩니다. 지난 목요일 새벽 예배의 본문이 되기도 했습니다마는 룻기야말로 가장 큰 복, 받기보다는 주는 데에 복이 큰 것의 진리를 선포하는 참 아름다운 이야기입니다. 말씀을 들어서 룻기를 읽을 때마다 마음이 따뜻해지는 것을 느끼지 않습니까? 그 옛날이나 오늘이나 그 문화권이나 여기나 어느 문화권이나 사회적 조건은 살벌하고 열악한 모습으로 가득해서 누구에게도 완전히 믿고 의지할 내일에 대한 희망을 찾아보기 힘든 세상인데, 그러나 그 옛날이나 오늘이나 세상은 그렇다 해도 우리 모두는 믿을 만한 사람,
의지할 사람을 살아오는 가운데에 다 기억이 있지 않습니까? 또 지금도 그런 사람들을 알고 있을 겁니다. 가족과 교회의 식구들은 물론 사람의 본능이자 또 하나님의 가르치심이기도 해서 나보다 연약한 모습이 보이면 거기로 마음과 도움의 손길이 펼치게 돼 있습니다. 이게 사람의 사실 본능입니다. 더 나아가서 하나님의 은혜를 깨닫고 잊지 않고 사는 사람들은 더욱 자동적으로 매사에 그런 사랑과 배려의 삶을 자연스럽게 살아갑니다. 세상에 그런 사랑과 배려, 서로 힘 돼주고 서로 소망을 안겨주는 상황, 관계가 왜 그런데 우리 사람의 본능이 그런 건데 왜 그렇게 찾아보기가 힘들어졌는가? 그 이유는 사랑이란 무언가 희생과 자원과 손해가 따라오기 때문에 그렇습니다. 룻기가 왜 마음을 따뜻하게 해주는가 하면 룻과 나오미와 보아스 다 이런 사랑, 자원, 배려, 희생의 상징 인물들이었기 때문에 그렇습니다. 룻기는 자비와 이 자원과 희생으로 또는 큰 손해로 사랑하는 삶을 다짐한 사람들을 소개하는데 하나님과 사람의 자비와 사랑을 받으며 사는 원리를 보여주고 있습니다. 룻과 나오미와 보아스 모두가 그리스도론적인 상징적인 인물들이라 말을 해도 괜찮습니다. 보아스도 나라고 하는 존재는 없고 항상 내가 나 됨을 가지고 내가 오늘 만난 그 사람이 나보다 연약하면은 어떻게 도움의 손길이 될 수 있는가 이런 신조로 사는 사람이었습니다. 룻도 물론 가장 어려운 삶의 한 장을 거니는 가운데에 나는 없고 어머니가 잘 되면은 됐다 하면서 어머니 나 가라고 하지 마십시오. 나 어머니 죽기까지 따라갑니다 하고 따라 나서지 않았습니다. 나오미는 더욱 그렇습니다. 처음부터 끝까지 나는 없었습니다. 자부들 잘 되기만 바라는 내 인생을 가지고 거기에 다 퍼붓는 삶이 됐습니다. 그래서 다 잘 됐습니다. 룻도 잘 되고 나오미도 풍성하게 되고 보아스도 잘 됐습니다. 좋은 사람으로 살려 하면 하나님은 책임져 주심을 믿으시기를 바랍니다. 사람도 감동을 받습니다. 그리고 그 삶은 세상을 초월하는 기쁨과 보람이 있습니다. 그 모두에게 하나님의 은혜는 점점 더 커가게끔 돼 있습니다. 성경이, 믿음이 우리에게 가르쳐주는 가장 큰 복의 원리입니다. 공동체를 이룬 서로를 사랑하고 돌보고 배려하는 삶이 얼마나 타인에게 중요하고 또 나에게 좋은 일인가를 일러주고 있습니다. 제가 항상 하는 말씀입니다마는 이 히브리 사람들이 샬롬이라고 인사할 때에 안녕하세요, 안녕하십시오 이런 단순한 인사만이 아니라 오늘 나를 만났으니 안녕하세요, 안녕하셔야 되겠는데 나를 만났으니 안녕한 하루가 되기 위해서 내가 책임집니다. 이런 인사가 샬롬이라고 합니다. 나는 모르고 타인을 의식, 타인을 위한 삶, 타인에게 계산 없이 주는 삶, 즉 나의 존재함의 의미는 나와 관계를 맺은 자의 행복을 위함이다. 그랬더니 꿈에도 생각 못했던 하나님의 축복, 사람의 축복으로 열매 맺는 삶. 이 원리를 성경은 우리에게 누누이 가르쳐주고 있는 겁니다. 룻기가 아름다운 책인 이유는 받는 것보다 주는 것이 더욱 복되다라는 말씀 같이 룻과 나오미와 보아스 셋 다 받는 것보다 주는 것을 값진 인생의 신조로 삼고 살았기에 겹으로 곱으로 남 모르는 많은 것을 받는 복된 생애가 된 겁니다. 그것만인가? 사실 줄 때 계산적으로 내가 이렇게 희생을 하면은 뭔가 돌아오겠지. 그것도 복이죠. 그러나 이거보다 가장 큰 복을 성경은 가르쳐 주는데 내가 타인을 위해서 손해가 되더라도
그 사랑을 베풀 때, 그때, 바로 그때 나에게는 큰 손해가 됐는데도, 나에게 희생이 됐는데도 그때가 가장 행복하더라는 거예요. 그때가 가장 하나님께서 기회 삼아 우리를 축복하시는 때라고 하는 말이라고 하는 겁니다. 바로 그때 얻는 마음의 복이 기쁨과 보람이 된다고 하는 말입니다. 할렐루야. 물론 가장 큰 복을 누리는 삶마저도 가장 대표적인 모본은 우리 주 예수 그리스도이십니다. 그래서 사도 바울은 그의 서신들 가운데 대표적인 세 군데에서 이 진리를 가르쳐 주셨습니다. 빌립보서 2장에서는 아무 일에든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고, 나는 없고 타인을 의식하는 삶을 말하지 않습니까? 각각 자기 일을 돌아볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌아보아 나의 기쁨을 충만케 하라. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기는 비워 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨으며 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 이게 끝이었던가? 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 할렐루야. 맞지 않습니까? 주는 것이 가장 큰 복 아닙니까? 받는 것이 주는 것보다 복되도다. 맞습니다. 그러나 이것 차원에서 우리가 인생을 살아가게 되면은 하나님께서 우리에게 주시고자 하시는 가장 큰 복은 모르고 살 수도 있다고 하는 거예요. 사랑이 가장 큰 복입니다. 긍휼과 용서가 가장 큰 복입니다. 희생이, 손해가 가장 큰 복 아닙니까? 또 한 군데는 고린도전서 13장입니다. 예수 사랑의 법을 가르쳤어요. 12장에서부터 14장까지 고린도전서에서 교회의 직분자들로 한 몸을 이루는 각 지체로서 각각 맡은 은사들이 있는데 교회에 덕을 끼치기 위해서 서로를 도우면서 한 몸 의식으로 잘 이거 해라 라고 말을 했어요. 근데 그 도중에 가장 큰 은사, 가장 교회에 필요한 은사를 가르치시는 장이 바로 이 사랑장 고린도전서 13장입니다. 거기에서 이렇게 가르쳤어요. 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 투기하는 자가 되지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례히 행치 아니하며 자기의 유익을 굳지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각지 아니하며 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라. 사랑은 언제까지든지 떨어지지 아니하나. 믿음, 소망, 사랑 이 세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라 라고 그랬어요. 이 모든 인간관계를 의식하면서 가르치는 것 아니겠습니까? 예수님께서 가르치신 바와 똑같이 바로 나는 없고 상대방을 의식하는 삶이 됐을 때 바로 거기에서 하나님께서 이미 계획하시고 축복하신 참 기쁨의 삶이 되는 것이다. 하나님께서 우리에게 사도 바울을 통해서 성령의 열매도 또 갈라디아서를 통해서 가르쳤어요. 거기 22장 22절 23절에 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라 라고 그랬어요. 바로 이 모든 것의 공통점이 무엇입니까? 다시 나는 없고 내가 맺은 인간관계 속에서 이 샬롬 의식을 가지고 내가 오늘 저를 위해서 무엇을 더 해줄 수 있을까? 사랑을 베푸는 삶의 가치를 거기서 참 가장 큰 복을 찾고 누리는 삶의 원리를 가르쳐주는 것이라고 하는 거예요. 여러분, 하나님의 은혜로 말미암아 그의 아들을 내어주심으로 말미암아 하나님 사람 된 여러분, 하나님의 뜻은
구원하신 이유는 이겁니다. 천국을 소망하며 천국을 오늘도 사는 가장 큰 복을 꼭 받으시기를 원하시는 겁니다. 그 복을 꼭 가장 큰 복을 받으시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 가장 큰 복을 받는 원리도 분명히 깨달아 주는 데서 주어지는 그 복, 가장 큰 복을 꼭 누리시는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 지난 주일에 당회에서 의논한 결과 다음 주일에는 특별 헌금을 시행하기로 정했습니다. 특별 헌금 봉투가 주보 안에 들어 있습니다. 마우이, 라하이나와 미국 동남부 태풍 피해 지역, 그리고 엊그제 뉴스를 들은 모로코의 큰 지진으로 인해서 오늘 아침까지 2,000명 이상이 사망을 했습니다. 6.8 이 강도의 지진이었었는데 미국에서는 그런 일이 생길 수 없겠습니다만 다른 나라들에서 이렇게 많은 사람들이 죽어가는 거예요. 그래서 오늘 나눠드린 특별 헌금 봉투를 가지시고 기도하시면서 준비해서 다음 주일에 헌금하시게 됩니다. 이 사랑의 손길들이 필요한 지역으로 보내지게 됩니다. 저는 이런 특별 헌금의 기회가 주어질 때마다 교회와 교회를 이루는 교우들을 더욱 하나님이 사랑하시고 더욱 큰 복을 안겨줄 계획을 하신 것으로 믿습니다. 저는 이게 보입니다. 기도로 사랑으로 나눔의 스피릿으로 희생이 깃든 헌금이 돼서 하나님의 기적의 손길이 우리의 기도와 손길로 꼭 필요한 데에 하나님의 은혜의 손길이 될 것을 확신합니다. 그리고 뭘 바래서 우리는 사랑, 나눔, 섬김, 희생하는 것이 아니라고 했죠. 뭘 바래서, 뭘 대가로 받아서 사실 그런 것이 그다지 큰 복이 되겠습니까? 사랑할 때, 섬길 때, 희생할 때, 손해가 되더라도 남을 배려할 때, 이때 자체가 우리에게는 가장 큰 하나님의 복이 된다고 하는 진리를, 이 귀한 진리를 감사로 깨닫게 하는 계기를 하나님은 계획하시고 우리에게 참여케 하시는 것으로 저는 믿습니다. 물론 이런 특별 헌금은 단사적인 행사이죠. 그러나 우리 일상생활 중에도 모든 인간관계를 통해서도 우리 모두는 항상 예수님의 성육신하심, 그 삶을 가리켜서 Incarnational Theology라고 하는 신학적인 용어를 씁니다. 바로 이 성육신, 예수님의 성육신 인생 신조를 우리 모두가 또 배우기를 바랍니다. 여러분, 하나님을 잘 믿는 사람은 나는 별로 챙기는 삶이 되지 않아도 괜찮습니다. 왜 그런가? 나의 목자이신 하나님이 내가 나 자신 챙기는 것보다 영원토록 다 더 잘 아시고 하나님이 다 책임지시기 때문에 그렇습니다. 진짜 그렇습니다. 우리가 신경 쓸 바는 그저 하나님이 맺어주신 모든 인간관계, 공동체 생활 속에서 교회, 가정, 일터 등등 거기서 성육신, 정신, 신조로 살면 되는 겁니다. 다시 나는 없고 내가 함께 공동체에 이룬 저를 위해 내가 어떻게 덕이 되고 복의 근원이 될 수 있는가? 이렇게 살고자 노력할 때 다시 하나님이 다 책임지시는 삶도 되고 많은 이가 나와 함께 하기를 좋아하고 떨어져야 하면 아쉬워하고 그리워하고 생각날 때면 마음이 따뜻해지는 좋은 기억으로 오래오래 남는 사람이 되는 거라는 말입니다. 맞아. 그 사람 참 좋은 사람이었어. 나도 그렇게 살아야지. 이렇게 된다는 거예요. 이렇게 기억하고 칭송하는 사람이 된다는 말입니다. 가장 큰 복을 오늘부터는
꼭 누리시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이 가장 큰 복을 아시고 십자가였지만 부활의 첫 열매의 영예를 누리신, 그리고 나를 부인하고 십자가를 지고 나를 따르라, 가장 큰 복 줄 테니까 이런 모습으로 나를 따르라 초대하신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 축원합니다. 축원합니다. 기도하겠습니다. 참으로 만복의 근원이 되시는 주님께 찬양을 올립니다. 가장 큰 복을 누리는 삶을, 이 복을 깨닫고 누리게 하셨으니 오늘도 하나님이 사랑의 손길을 펼치신 세상 곳곳에 우리 모두의 작은 손길이 쓰여지게 하옵소서. 세상이 모르는 가장 큰 복을 베푸시는 주님께 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.